चीज़ें ना साडी सरकार ਨੂੰ थोड़ी चेंज करनी पैनी है। जिद्दां ਵੱਡੇ स्टेडियम बनाने नालों छोटी छोटी ग्राउंड्स बनान। उत्थे बाहर कंट्रीज च जिद्दां जे उन्हां को छोटा एरिया जिथे जंपर्स का ग्रुप है तो उन्होंने सिर्फ एक लॉन्ग जंप सिंथेटिक बना देनी है कि एटलीस्ट न्याणे आके ट्रेनिंग करे, वो किसी चीज़ तो लैक ना करन। जिद्दां स्टेडियम से ज़्यादा बजट लगता है वो छोटी छोटी ग्राउंड बनान, जिद्दां किते बास्केटबॉल की ग्राउंड हो गई, किते वॉलीबॉल की ग्राउंड हो गई, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ काफ़ी फर्क पैंदा है। साढ़े डाइट का बहुत डिफरेंस है। जिदा साढ़े इंडिया च जिदा दी डाइट होंदी है, साढ़े को प्रॉपर कोई डाइटिशियन नहीं होंदा ते सानू खाना भी सानू लैक ऑफ नॉलेज भी बहुत है। सानू इस चीज़ की नॉलेज नहीं दी जाती साढ़े स्पोर्ट्समैन नू। जिहड़ी चीज़ बाहर कंट्रीज़ च बहुत ईजीली अवेलेबल होंदी है साढ़े इंडिया च थोड़ी सानू नहीं मिलती। सानू कोई काम करन वाले लोग नहीं मिलते जिहड़े साढ़े नाल स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स नू कोई ना प्रेफर नहीं दिंदा कि हर किसी को पता है कि पता नहीं कल नू इंडिया च किन्ना कि इन्होंने परफॉर्म करना है। किसी का बिलीव नहीं होंदा साढ़े स्पोर्ट्समैनों के, तो ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंस रखती हैं। ATF तो बाद मैनू थोड़ी जी टेंडन च इंजरी आ गई सी, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम सीगा। जिद्दां मैनू असी सारा कुछ लोकल ट्राई किया सी, जिद्दां जलंधर च, चंडीगढ़, जिन्ने असी डॉक्टर नू जा सकते सी असी सारी जगह गए, दिखाया, तो सानू कितों भी रिलीफ नहीं मिलता सी। फिर सानू किसी ने दसिया कि तुसी बॉम्बे जाओ, तो उत्थे एक फुट स्पैशलिस्ट डॉक्टर है स्पोर्ट्स मैड च, तो उत्थे जाके तुसी अपना ट्रीटमेंट तुसी एक बारी कंसर्न करो डॉक्टर की कहते हैं। तो असी उत्थे गए, उन्होंने सानू जवाब देता सी कि तुसी ऑपरेट करा लो, तो पर तुहाडी कुछ असी गारंटी नहीं लेते कि तुसी अगे स्पोर्ट्स कर पाओगे कि नहीं। वो टाइम काफ़ी डिफिकल्ट सीगा। सरकारां नू थोड़ा जिहा देखना पैना, जिन्नी ज़्यादा ग्राउंडां बनाणगे, जिन्ने ज़्यादा स्पोर्ट्समैन नू या कोई भी इदां दी चीज़ जिहड़ी चीज़ यूथ नू देख के अट्रैक्ट करदी है। जिद्दां हुण वधिया स्पोर्ट्समैन है, जिद्दां जिहड़े भी वधिया मैडल लैके आने हैं, उन्हां दे पोस्टर लगे होने चाहिए हैं। उन्हां दे बारे स्कूलों च नॉलेज देनी चाहिए है कि ताकि जिहड़ी यूथ है, जिहड़े स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी उन्होंने देख के मोटिवेट होण ते वध तो वध ग्राउंडां बनाण कि लोग जे जिद्दां तुसीं रोड ते जा रहे हैं तो उत्थे न्याणे खेडदे दिसने चाहिए हैं कि लगे जे जिद्दां तुसीं अपनी फैमिली दे नाल जा रहे हैं तो तुहाडे नाल कोई न्याणा बच्चा जा रहा है, छोटा बच्चा जा रहा है, तो ਉਹਨੂੰ देख के हो कि हाँ जी मैं भी इत्थे जाना है या मैं भी इत्थे ग्राउंड। जदों एक बार स्टार्ट हो गया फिर हौली हौली तुसीं आप देखोगे कि न्याणे दा ना इंटरस्ट अपने आप बनन लग पैंदा है। एक बार स्टार्ट करन दी लोड़ है। तुसीं देखोगे किते किते लिखा होंदा है कि नशे तो बचाना चाहिए यूथ नूं, ते नाल पोस्टर लगा होंदा लीडर दा, तो उत्थे मतलब नहीं बनता। मैनूं नहीं लगता उत्थे उन्हां दे पोस्टर का कोई मतलब। उत्थे तुसीं किसी स्पोर्ट्समैन के बारे लिखिया होंदा कि तुहानूं ये स्पोर्ट्समैन है, इन्हें इदां कीता है, तो उन्होंने ये वधिया लगा, तो शायद जिहड़ी हैड वो लाइन लिखी होंदी कि नशे तो बचो, शायद उन्होंने देख के लोग उधर नूं जाण कि हाँ जी स्पोर्ट्समैन इदां हुंदे आ या इदां मिलदा है। सानू रोल ऑफ मॉडल पेश करने पैने आ। जिद साडे रोल ऑफ मॉडल सी ना हरी सिंह नलूआ, असीं अज तक उन्हां दा नाम लैंदे आ। सानू जदों जित के आऊँगे ना बच्चे साडे नाले एथलैटिक्स मदर ऑफ गेम्स आ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਗੇਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਗੇਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਿਟ ਰਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ 10 ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਲੰਗੜੀ ਲੱਤ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਮਾਡਰਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕਣੀ, 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਲੰਗੜੀ ਲੱਤ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਮਾਡਰਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕਣੀ, 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੈ, ATF ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 2024 ਚ 올림픽ਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 올림픽ਸ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਵਿੰਕਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹੀ ਮੂਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੌੜ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇ ਲਾਨ ਟੈਨਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਟਨੈਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮਤਲਬ +2 ਚ ਮੈਨੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਪੀ ਸਰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਔਂਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਕੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜੰਪਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਨਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਔਂਕੜਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 2019 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ 18 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈ, 19 'ਚ ਮੈਂ ATF ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ 2019 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ
ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਲੰਚ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟੀਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟੀਗ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ATF ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਂਡਨ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸਰਨ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੰਝੂ ਹੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ BSF 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਈ, ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਿਊ ਏਜ ਰਿਹੈਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ के नाम से, उन्होंने पूरा हौसला दिता कि तुसी फिक्र ना करो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦਿਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 11-12 ਵਜੇ ਮੁੜਦੀ ਸੀ। ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਸੀ। ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਔਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟਨੈਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਫਿਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੀ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਆਈਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ
ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ weight ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਅੰਡੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬਾਡੀ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਚੀਟ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਮਿਟ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਡ ਅਪਣਾਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ 2 ਵਜ ਜਾਈਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਦੇ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਧੀਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੋਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀ, ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੀ, ਲੋਕੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਰੈਕਟ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ 110% ਹੋਊਗੀ। ਟਵਿੰਕਲ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਸਰ, ਟਵਿੰਕਲ ਦੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵਿੰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਟਵਿੰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਫੇਲੂਅਰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਰਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋਈ ਕभी ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਬ ਲੜੀ ਮਰਦਾਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸੌਂਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਹਨੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਜਰੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ 10% 5% ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ 5% ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੌਬ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 300 ਐਥਲੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਐਥਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਦੋਂ DGP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਡੰਡੇ ਦਾ, ਕੋਚ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, 300 ਬੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ 300-400 ਬੰਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਊਂਗੇ ਨਾ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿੱਦ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਨਾਲੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮਦਰ ਆਫ ਗੇਮਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਗੇਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਗੇਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਿੱਟ ਰਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ 10 ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੋ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਿੜੀ ਉੱਡੀ ਕਾਂ ਉੱਡਿਆ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੂਹ ਛਪਾਈ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਲੰਗੜੀ ਲੱਤ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਮਾਡਰਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕਣੀ, 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਟਵਿੰਕਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੈ, ATF ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 2024 'ਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ 2019 'ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲਵੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਹੈਬ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡਿਓ। ਤੇ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2021 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਪੀਕ ਲਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੌਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹ ਲਗਨ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਜੇ ਫਲੈਗ ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਮੰਨੂੰਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਵਿੰਕਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਥੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ।